परम महाशांति है। विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व में शांति का वायुमंडल बनाने वाले, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, वायुमंडल में चुंबकीय शक्ति भरने वाले ऐसे विशेष सेवाधारी आत्माओं को सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित होकर, और दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, पावर भरते हैं अपनी आत्मा में। आज दिल तक तंशीन बच्चों से बाप मिलने आए हैं। योद्धा नहीं बनो, दिल तक तनशीन बनो, बाप के दिल तक तनशीन बनो। आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। सब भूल गए थे ना, स्वदेश को भूल गए थे। हमारा देश कौन सा है? हमारा देश चुंबक का महासागर है, एनर्जी का महासागर है, शक्तियों का महासागर है। वहाँ पारस ही पारस बिखरा हुआ है। ऐसी शक्तियों का महासागर वो है हमारा अपना देश। तो आज दूर देश रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। क्या दादाजी किस लिए आए? बच्चों को स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली व्यक्तवाणी है। यहाँ माया ही माया है। जो भी इन आंखों से दिखता है सब माया है, सब कुछ माया है। देह और देह के संबंध भी माया है। जो भी वस्तुएं हैं वो सब माया है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए माया को परखने की शक्ति रखो। माया क्या है, कौन है माया, माया कैसे फंसाती है। माया के अनेक रूप फंसाने वाले हैं और एक बाप निकालने वाला है। वो भी किनको बाप निकालेगा? जो बाप की उंगली पकड़ेंगे, बाप को पहचानेंगे, बाप को जानेंगे, दादाजी की पहचान होगी, अपने घर की स्मृति होगी, उनको बाप, उनकी उंगली पकड़ के बाप उनको माया से बचाते हैं। तो आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। कितना अच्छा महावाक्य है। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना, क्वेश्चन मार्क है। सभी बेहद के जो बच्चे वाणी सुन रहे हैं, सभी को स्वदेश अपनी बुद्धि में आया है ना। यह पराया देश है और पराया राज्य है। इसमें सब पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? सब जड़ जड़ीभूत हो गए। सब क्या हो गए? जड़ जड़ीभूत। जड़ जड़ीभूत माना पत्थर बुद्धि। सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। कितनी अंधेरी रात है इस समय। संसार की हालत देखो, अंधकार छाया हुआ है। अंधेरी रात हो गई है दुनिया में। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए, बंधन युक्त आत्मा बन गए। किसने बनाया बंधन युक्त? बंधनों से छुड़ाया। बंधन कौन से हैं? बंधन अनेक बंधन है माया के बंधनों से छुड़ाने वाले हमारे दादाजी हैं। बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाते हैं। जब बच्चे अनेक प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं
तब बाप आकर क्या करते हैं, अपने स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे, बंधन मुक्त बनाए, स्वदेश में ले जाते हैं। सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन मार्क है। जाने के लिए तैयार है? इस माया को छोड़ने के लिए कौन तैयार है? सब अपना अपना हाथ खड़ा करो कि माया के बंधनों को कौन छोड़ने के लिए तैयार है? विनाशी दुनिया को तलाक देने के लिए कौन तैयार है? सब जर्जरीभूत हो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों से बंधे हुए आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे, बंधन मुक्त आत्माएं, बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। वहाँ जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने चाहते हैं, चाहते हुए भी कोई बिरला ही तैयार होता है। किसी को कहो स्वर्ग में जाना है तो जाएगा? नहीं जाएगा, कहेगा यहाँ ही सुख है। ऐसे ही बातें बनाकर चले जाएंगे। चलेंगे 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 कहने वाले तो नहीं हो ना। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वहाँ अभी कुछ रह गया हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मना लिया है, वहाँ अभी तक तैयारी ही कर रहे हो क्या? समय की समाप्ति होने वाली है, अपने हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मना लिया है कि अभी तक तैयारी ही कर रहे हो। ऐसा तो नहीं समझते हो कि अंत में यह सब समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। तो अंत तक योद्धा जीवन में रहता है, उसकी प्रारब्ध क्या होगी? जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता है, माया से युद्ध करता रहता है, तो उसकी प्रारब्ध क्या होगी? योद्धा जीवन में बचपन का जीवन है। अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए, स्मृति का तिलक बाप के दिल तख्त नशीन हो गए। दिल तख्त नशीन योद्धे होते हैं क्या? युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया। क्या यह वर्तमान प्रारब्ध का प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है? संगम की प्रारब्ध पा ली है या पानी है? क्या गीत खाते हो? संगम की प्रारब्ध क्या है? सभी बच्चे मुझे बताएं, संगम की प्रारब्ध क्या है? संगम की प्रारब्ध है दादाजी से मिलन मनाना, दादाजी से ज्ञान सुनना, दादाजी के ऊपर निश्चय होना, अटूट निश्चय, लाखों करोड़ों परसेंटेज, बेहद का निश्चय, ऐसा निश्चय बेहद के दादाजी पर। तो इसको क्या कहेंगे? प्रारब्ध। संगम की प्रारब्ध पाली है या पानी है? गीत क्या खाते हो? पाना था सो पा लिया। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है। क्या? जो अभी जो वर्तमान में जो हमारी अवस्था है, वर्तमान समय में हमारी अवस्था, हमारी स्थिति जो अभी है वर्तमान समय में, वो हमारे भविष्य बताता है। वर्तमान समय भविष्य का संबंध है। तो जो वर्तमान समय में हमारी जैसी स्थिति होगी, भविष्य हमारा वैसे ही प्राप्त होगा, उसी हिसाब से हमें भविष्य प्राप्त होगा। तो हमारा वर्तमान समय में क्या होना चाहिए? बेहद के दादाजी से कनेक्शन, बेहद के दादाजी से प्यार, विश्व शांति के वायुमंडल बनाना, विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना, वायुमंडल के अंदर परम प्रकाश बढ़ना और अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करना, बाप का रूप धारण करना। यह है बेहद के बच्चों की विश्व शांति के लिए ड्यूटी। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు బేహద్దు పిల్లలకి ఈ మాయ ప్రపంచంలో దేహము దేహ సంబంధంలో ఉంటూ దీన్ని మర్చిపోతూ బేహద్దు స్థానంలోకి చేరటానికి
బాపూజీని సదా స్మృతి చేస్తూ తమ ఇంటిని జ్ఞాపకం చేయండి, మాయ నుండి రక్షించబడతారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి మా యొక్క దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వంలో శాంతి వాయుమండలాన్ని తయారు చేసే ఆత్మలకు, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, వాయుమండలంలో అయస్కాంతం యొక్క పరమ తత్వాల యొక్క శక్తిని నింపేటువంటి విశేషమైన సేవాదారి ఆత్మలకు, సేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. మీరు ఈ యొక్క వీడియో వినే ముందు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పవర్ని నింపుకోండి. తమ ఆత్మ లోపలికి శక్తిని నింపుకోండి. ఈరోజు మనోభిరాముడైనటువంటి మనోభిరాముడైన మనసు బాపు యొక్క మనసులో హృదయ సింహాసన అధికారిగా ఉండే పిల్లలను కలుసుకోవటం కోసం బాపూజీ వచ్చారు. మీరు యుద్ధం చేసేవాళ్ళుగా కావద్దు, హృదయ సింహాసనాధికారిగా కండి. బాపు హృదయ సింహాసనాధికారిగా కండి. దూరదేశంలో ఉండేటువంటి బాపు పరదేశంలో తన పిల్లల్ని కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. పిల్లలు కూడా స్వదేశాన్ని యొక్క స్మృతిని ఇప్పించడానికి వచ్చారు. పిల్లలు మర్చిపోయారు కదా, అందుకని మీ స్వదేశము, స్వధామము, మీ స్వస్థానాన్ని జ్ఞాపకం చేయుటకు బాపూజీ వచ్చారు. స్వదేశాన్ని మర్చిపోయిన వారికి స్వదేశానికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు ఆ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క మహాసాగరం యొక్క పవర్ని, ఎనర్జీని చూపిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి శక్తులు పారస్ బంగారం లాంటి శక్తులు. ఏ విధంగా పాదరసం కింద పట్టడంతో చెల్లా చెదరం అయిపోతుంది, అలాగే అక్కడ మీ యొక్క బేహద్దు స్థానంలో బేహద్దు శక్తులు అన్నీ కూడా ఆ సముద్రంలో ఉన్నాయి. అది మహా బేహద్దు పరమ శక్తులు ఉన్నటువంటి సముద్రం. అదే మనందరి యొక్క దేశము. ఈరోజు దూరదేశంలో ఉండేటువంటి వారు పరాయి దేశంలో తన పిల్లల్ని వెతుక్కోవటానికి వచ్చారు. పిల్లలు మరి దాదాజీ ఎందుకు వచ్చారో మర్చిపోయారు. దాదాజీ ఎవరో మర్చిపోయారు. స్వదేశాన్ని మర్చిపోయారు. పిల్లలకు స్వదేశం స్మృతి నిప్పిస్తూ చాలా ధ్యాసగా వినండి ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణి అంటున్నారు మా. ఇక్కడ మాయయే మాయ. ఈ కళతోటి కనిపించేదంతా మాయ, అంతా మాయ ప్రపంచం. మాయ అనగా దేహము, దేహ సంబంధాలు కూడా మాయే. ఏవైతే వస్తువులు ఉన్నాయో అంతా మాయే. ఏమి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏమీ లేనట్టే. మాయని పరిశీలించుకోండి. పరిశీలన శక్తితోటి మాయ ఎవరు, ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా వస్తుందని తెలుసుకుంటే ఇరుక్కుపోలేరు. మాయ ఎలా ఇరికిస్తుందో తెలుసుకున్న వాళ్ళు దాని లోపలికి ఎందుకు ఇరుక్కుపోతారు? ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళను మాయ అనేక రూపాల్లో ఇరికించడం అయినా సరే బాపూజీ వాళ్ళని బయటికి తీస్తారు. బాపు యొక్క చెయ్యి పట్టుకుంటే బాపుని గుర్తించినట్లే, బాపూజీని తెలుసుకున్నట్లే. అప్పుడు బాపూజీ చెయ్యి పట్టుకుంటే ఈజీగా ఆయన మాయ ప్రపంచం నుంచి బయటికి తీస్తారు. తమ ఇంటి యొక్క స్మృతిని కలిగి ఉండండి. అంగుళి పట్టుకోండి. బాపు ఈ మాయ నుండి రక్షిస్తారు. ఈరోజు దూరదేశంలో ఉండేటువంటి బాపు పరదేశీ తన పిల్లల్ని కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. పిల్లలు పరదేశీయులు కాదు, అలాగా పరదేశీ అయిపోయారు. అందుకనే వాళ్ళని పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళుటకే వచ్చారు. తన చెయ్యిని అందిస్తూ ఉన్నారు, మాయ నుండి రక్షిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు పిల్లలకు కూడా స్వదేశం యొక్క స్మృతి వచ్చేసింది.
వీళ్ళను సమర్థులుగా తయారు చేసి వెంట తీసుకొని వెళ్ళుటకే బాపూజీ స్మృతిని ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యం చెప్తూ ఉన్నారు. స్వదేశం యొక్క స్మృతిలోకి వచ్చేసారు కదా. బేహద్గా ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో, ఎవరైతే వాణి వింటూ ఉన్నారో, స్వదేశం యొక్క స్మృతి బుద్ధిలోకి వచ్చేసింది కదా. ఇది పరాయి దేశం, కిరాయి ఇల్లు, పరాయి శరీరం. ఈ శరీరం కూడా మంది కాదు, మాయతోటి తయారైనా కూడా ఈ శరీరాన్ని సేవ కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. భగవంతుడు మన సేవ చేయటానికి మనకు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ఇది ఆయనకి ఇచ్చేసి మనము సమర్పణ భావంతో ఈశ్వరీయ సేవలో ఉన్నాము. ఇదంతా కూడా పాత ప్రపంచం అయిపోయింది. ఇదంతా వ్యక్తిని చూసినా, వస్తువుని చూసినా ఏం కనపడుతూ ఉంది? శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి శరీరం జడ్జడీభూత స్థితిలో ఉన్నది. జడ్జడీభూతము అనగా రాయి, పత్తర్ బుద్ధి అయిపోయింది, జడ్జడీభూత స్థితిలో ఉంది. నలువైపులా అంధకారమే, చీకటే అలుముకొని ఉంది. ఇదంతా అంధకారం యొక్క రాత్రి. ఈ సమయంలో ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితిని చూడండి. అంధకారం యొక్క నేడే ఉన్నది. అంధకారం యొక్క రాత్రి అయిపోయింది. ఏది చూసినా కూడా అంతా కూడా శిథిలావస్థంగా అంధకారమయంగా కనపడుతూ ఉంది. అజ్ఞానం అనే అంధకారం సమాప్తం అవ్వటానికి శిథిలమైపోయినది. ఇలాంటి దేశంలో తన పిల్లలందరూ బంధనాల్లో బందీకృతమై ఉన్నారు. బంధనయుక్తమైన ఆత్మగా అయిపోయారు. అందుకని బాపూజీ బేహద్ జ్ఞానం చెప్పి బంధన విముక్తులను చేస్తూ ఉన్నారు. బంధనాల నుండి విముక్తి చేసి బేహద్ స్వస్థానానికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎన్ని రకాల బంధనాలు, మాయ బంధన, మనసు బంధన, వస్తువుల బంధన, ప్రపంచం యొక్క బంధన. బంధన యుక్త్ ఆత్మగా మీరు అందుకే జ్ఞానం ఆధారంతో కావాలి. బాపు వచ్చేసి స్వరూపము స్వదేశం యొక్క స్మృతిని ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే పిల్లలు అనేక రకాల బంధనాల్లో బందీకృతమై ఉన్నప్పుడు బాపూజీని పిలుస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ వచ్చి కూడా తమ యొక్క స్వరూపాన్ని, స్వదేశాన్ని స్మృతిని ఇచ్చారు. బంధన ముక్తులుగా తయారు చేసి వెంట పెట్టుకొని నిర్బంధనగా స్వతంత్రంగా ఉండే ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. పిల్లలందరూ స్వదేశానికి వెళ్తకు తయారీగా ఉన్నారు కదా. వెళ్ళటానికి తయారీగానే ఉండాలి. ఈ మాయ ప్రపంచంలో ఉండి చేసేదేముంది? అక్కడ ఏముంది గనక మాయని వదిలించుకోవటానికి మనమందరం కూడా తయారు కావాలి. ఎవరు తయారయ్యారు? తమ చేతులు ఎత్తండి, మేము తయారయ్యామని చెప్పండి అంటున్నారు. మాయ బంధనాల్లో ఇరికించింది ఎవరు? దేహము, దేశ సంబంధికులు, వికారాలు. వినాశీ ప్రపంచానికి విడాకులు ఇచ్చేసేయండి. అందుకే వెళ్ళిపోవటానికి తయారీగా ఉండండి. తలాక్ 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 కథం అని అంటే చాలు. ఈ జడ్జిడుభూత ప్రపంచం నుంచి విముక్తి. ఇక నలువైపులా కూడా అంధకారమే ఉంది. దేశంలో మీరు బంధనాల నుండి విముక్తులు. ఈ పరాయి దేశంలో బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోయారు. అందుకని స్వదేశానికి వెళ్ళాలంటే బంధన ముక్తులు కావాలి. ఈ యొక్క స్వదేశం యొక్క స్మృతిని బాపు వచ్చి చూపిస్తూ ఉన్నారు, చెప్తూ ఉన్నారు. పిల్లలందరూ తమ స్వదేశానికి వెళ్ళుటకు మరి చూస్తూనే రెడీగానే ఉండాలి. స్వర్గంలోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటేనే తయారీగా ఎవ్వరు లేరు ఈనాటి ప్రపంచంలో. మీరు డ్రామా చూశారు కదా, స్వర్గ వారసత్వం ఇస్తాను రండి అంటే ఇప్పుడు కాదు అని అంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వెళ్ళము అని అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడే సుఖం ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ తయారు చేసుకొని కూర్చున్నారు. వెళ్తాంలే అంటూ బిల్డింగ్లు, మహల్స్, మాయ ప్రపంచాన్ని తయారు చేసుకున్నారు. లెక్కాచారం సమాప్తం చేసుకోవాలి కదా. వెళ్ళాలి అంటే ఏవి కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు. హిసాబ్ కితాబ్ని సమాప్తం చేయాలి. సమాప్తి సమారోహాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు తయారీగా ఉన్నారు కదా. సమయం సమాప్తి అవుతూనే ఉంది. తమ యొక్క లెక్కాచారాన్ని సమాప్తి చేయండి. సమాప్తి సమారోహాన్ని గడపండి.
దానికి తయారీగా ఉండండి. అంతిమంలో మీరు సమయాన్ని సమాప్తి చేసి సమారోహం జరుపుకోవాలి. సమాప్తి సమారోహం ఇప్పుడే జరుపుకున్నప్పుడే సంపూర్ణత సమారోహం అయిపోతూ ఉంటుంది. పాత లెక్కాచారాన్ని సమాప్తం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పూర్తిగా బంధన ముక్తులుగా అయ్యేటువంటి కాలం వచ్చేసింది. చిరకాలంగా జీవన్ముక్తి పదవి పొందాలి అంటే ఈ బంధన ముక్తులుగా కావాలి. లేకపోతే అంతిమం వరకు యుద్ధం చేసేటువంటి యోధుల్లాగానే ఉండిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు బంధన ముక్తులైతే విజయ ఆత్మలు అన్నట్లు. అంతిమం వరకు యోధా జీవితంలో ఉంటారా, విజయ ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారా? ఆలోచించండి. మాయతోటి యుద్ధం చేయటము అంటేనే ప్రాలబ్ధాన్ని పోగొట్టుకోవటం. యుద్ధ జీవితము అనేది గెలుపు ఓటములు ఉంటాయి, కానీ బాపుతో పాటు ఉంటే సదా విజయమే. బాల్య జీవితం యుద్ధం చేయటం, స్వరాజ్య అధికారిగా అయ్యేవాళ్ళు విజయ ఆత్మలు అవుతారు. స్మృతి తిలకాన్ని పెట్టుకొని బాపు హృదయ సింహాసనం మీద కూర్చుంటే ఇంకా యుద్ధం అన్న మాటే ఉండదు. యుద్ధము ప్రాతిపదికం మీద కిరీటం ఏమి లభించదు. విజయులైతేనే కిరీటము, హృదయ సింహాసనం మీద ఉంటేనే కిరీటము. వర్తమాన సమయం యొక్క ప్రాలబ్ధం ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని ప్రాప్తించుకోవాలి. సంగమయుగంలో ప్రాలబ్ధం పొందండి. నీళ్లు ఇప్పుడు ఏ విధంగా పొందాలో మీరు చూసుకోండి. పానాతో సోపాలియ సమయము యొక్క ప్రారంధం ఏంటి అంటే పిల్లలందరికీ తెలిసిపోయింది. సంగమయుగంలో బాపుని కలుసుకోవటమే సంగమయుగం యొక్క ప్రారంధం అనగా ప్రాప్తి అన్నమాట. దాదాజీని కలుసుకోవటం, దాదాజీ ద్వారా జ్ఞానం వినటం, దాదాజీ పైన నిశ్చయం కలిగి అటూట్ సంబంధము, లక్షల కోట్ల పర్సంటేజ్గా నిశ్చయము, బేహద్కే బేహద్ నిశ్చయము. ఈ యొక్క నిశ్చయంతో దాదాజీ చెప్పిన అనుసారంగా నడుస్తూ ఉంటే తప్పకుండా బేహద్ ప్రాప్తి ప్రారంభం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇదే పురుషోత్తమ కళ్యాణకారి సంగమయుగంలో లభించే ప్రారంధం. ఇది మీరు పొందారు కదా. పానాతో సోపాలియా. ఇంకేం కావాలి మీకు? ఎప్పుడైతే వర్తమాన సమయంలో భవిష్యత్తు ప్రారంధం ఏదైతే మీకు ఇప్పుడే కనిపిస్తుంది, వర్తమానంలో కూడా మీకు ప్రాప్తి ఉంది. బాప్ మిల్ గయా, సబ్ కుచ్ మిల్ గయా. బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు మనకు లభించారు. ఇక మన భవిష్యత్తు ఎంత ఉజ్వలంగా ఉంటుంది. వర్తమాన సమయము భవిష్యత్తు యొక్క సంబంధము. వర్తమాన సమయంలో మనలాంటి స్థితి ఎవరికీ లేదు. భవిష్యత్తు కూడా మనకున్నటువంటి ప్రాప్తి ఎవరికీ లేదు. ఈ లెక్కతోటి మనము వర్తమానంలోనూ భవిష్యత్తులోనూ గొప్ప భాగ్యశాలి ఆత్మలము. మన వర్తమాన సమయంలో మనం ఏమవుతాము? బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ తోటి బేహద్కే బేహద్ ఆల్మైటీ బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క రచన, ఆయన యొక్క వంశజులం. బేహద్ దాదాజీతోటి ప్రేమ, విశ్వశాంతి, పరం మహాశాంతి వాయుమండలాన్ని మనం తయారు చేయాలి. విశ్వం యొక్క వాయుమండలం పరివర్తన చేయాలి. వాయుమండలం లోపల పరం ప్రకాశమును నింపాలి. తమ ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. ఇదే బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. బేహద్ విశ్వ పరం మహాశాంతి వ్యాపింప చేయటం డ్యూటీ. अच्छा, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు.